وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کر دیا۔ موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ انڈس واٹر ٹریٹی ہاڑ کے جس کے سامنے رونا ہے رو لو، جو کرنا ہے کر لو، ایک بوند پانی نہیں ملے گا اور بھارت ایسا کر دے گا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، تم سے جو بن پڑتا ہے تم کرو، ہم بھی دیکھتے ہیں تم کیا کر لیتے ہو، ہم بھی کھڑے ہیں۔ ادھر بھارت اب بھی جنگی فلموں میں لڑ رہا ہے، جہاں ہیرو کی ایک للکار دشمن کو مٹا دیتی ہے، بس اسکرین پر۔ بس کسی طرح ہم وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلے۔ 22 اپریل کا ان کے گھر میں گھس کر ماریں گے سالوں کو۔ بھارت ماں کے سندور پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اور مزے کی بات سنیں، خود ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہیرو صرف فلموں میں ہی ہیرو ہے، حقیقت میں بس ہیرو پنتی۔ آپریشن سندور پہ اگر مووی بنی نا تو میں تو نہیں جاؤں گا دیکھنے، کڑوا لگے گا سننے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ میری بات سے اگری کرو۔ جب بارڈر پر انڈین آرمی اپنی جان داؤ پر لگا کر آپریشن سندور چلا رہی تھی نا، تب یہاں دیش کے اندر ایک اور ریس چل رہی تھی کہ کون پہلے اس نام کا فلم ٹائٹل رجسٹر کرے گا تاکہ کل کو اس پہ مووی بن سکے اور پیسہ بنایا جا سکے۔ سب سے چکانے والی بات تو یہ ہے کہ یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب ہم ایک پوٹینشیل وار کی سچویشن میں تھے، اور وہی لوگ جو دیش کے لیے صرف ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے اب اسی دیش بھکتی پہ مووی بنانا چاہتے ہیں۔ جب اصلی وقت تھا آواز اٹھانے کا تب سب چپ تھے، لیکن جب پیسہ بنانا ہو تو یہی لوگ لائن میں سب سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اری، آرٹیکل 70 اور LOC کارگل، یہ سب موویز ریئل انسیڈنٹ پہ بنی تھی اور اپنے ٹائم پہ سپر ہٹ موویز میں سے ایک تھی۔ لیکن دقت فلم بنانے کی نہیں ہے، دقت یہ ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنے نیشن کے سپورٹ میں سٹینڈ ہی نہیں لیا وہی لوگ کل کو نیشنلزم کا چہرہ بن جائیں گے۔ جب دیش کو سچ میں آواز چاہیے ہوتی ہے تب یہ لوگ نیوٹرل بن جاتے ہیں، اور جب کیمرہ چالو ہوتا ہے تبھی ان کا دیش بھکت موڈ آن ہوتا ہے۔ میرے کو سنانا مت، کیونکہ پھر تو بات کرنی بنتی ہے نا پاکستانی ایکٹرز کی، بھلے ان کے وہاں جتنا بھی غلط چل رہا ہو کم سے کم وہ اپنے دیش کے ساتھ کھڑے تو ہیں۔ لیکن حقیقت میں جنگیں اسکرپٹ سے نہیں میدان سے جیتی جاتی ہیں، جہاں فیصلہ ہوتا ہے کوئک رسپانس، حکمت عملی اور عملی طاقت سے۔ پاکستان اب صرف جواب دینے والا نہیں رہا، آرمی راکٹ فورس کمانڈ دشمن کو لمحوں میں مفلوج کر سکتی ہے۔ ایسا ہتھیار جو کسی بھی وقت کسی بھی سمت سے آ سکتا ہے اور دشمن سوچتا رہ جائے گا۔ چلے اب جانتے ہیں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کیسے کام کرے گی اور کتنی دیر میں دشمن کا جواب دے گی۔ 13 اگست 2025 یوم آزادی کی تقریبات میں ایک اعلان ہوا جو بظاہر ایک فوجی ڈھانچے کی تنظیم نو لگتا تھا، مگر در حقیقت یہ جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک منظرنامے میں ایک زلزلہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے قیام کا اعلان کیا، ایک ایسا قدم جو پاکستان کی عسکری تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ یہ فورس چین کی پیپلز لبریشن آرمی راکٹ فورس کے ماڈل پر بنی، پاکستان کے بیلسٹک، کروز اور ہائپرسونک میزائلوں کو ایک ہی مربوط کمان کے تحت لا رہی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کی افادیت کیا ہوگی اور بھارت کے لیے یہ کتنا خطرناک پیغام ہے۔ مئی 2025 کی مختصر مگر شدید فضائی جھڑپ نے پاکستان کو یہ واضح سبق دیا کہ فضائی دفاع جتنا بھی مضبوط ہو، دشمن کی برق رفتار کارروائی کے سامنے اس کی ایک حد ہے۔ اس جنگ میں جہاں بھارت نے آپریشن سندور کے تحت جارحیت دکھائی، وہیں پاکستان کو بھی فوری اور درست جوابی کارروائی کرنی پڑی۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے آئی ہے، ایک ایسی فورس جو محض گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں میں فیصلہ کرے اور وار کرے۔
पाकिस्तान के नए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में सबसे बड़ी ताकत इसका रिस्पॉन्स टाइम है। दुश्मन का हमला डिटेक्ट होते ही कमांड सेंटर से ऑर्डर निकलता है। लॉन्च टीमें जो पहले से मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर तैयार हैं, फौरन हरकत में आती हैं। 4 मिनट से भी कम वक्त में मिसाइल फायर होकर हदफ की तरफ रवाना हो जाता है। यह वो स्पीड है जो दुश्मन की सोचने की सलाहियत को मफलूज कर देती है। भारत के पास रिएक्ट करने के लिए बमुश्किल 90 से 120 सेकंड होंगे और ये वक्त किसी भी जंगी हिकमत अमली में तकरीबन 0 के बराबर है। पाकिस्तान की हिकमत अमली हमेशा से वाज़ेह रही है, हम कभी पहल नहीं करते। लेकिन अगर भारत ने मई 2025 जैसी जारियत दोबारा करने की कोशिश की या धमकियों से आगे बढ़कर पहला मिसाइल पाकिस्तान की तरफ लॉन्च किया, तो इस लम्हे आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड एकदम एक्टिव हो जाएगी। उस वक्त न किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी, न किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार होगा, न किसी कागज़ पर दस्तखत। फैसले का बटन दबाने और दुश्मन की शहरक पर वार करने के दरमियान बस चंद सेकंड होंगे। भारत के लिए खौफ की पहली बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के हथियारों की रेंज और अहदाफ की वुसअत इतनी है कि भारत का कोई भी शहर, कोई भी फौजी बेस, हत्ता कि उसके कमांड सेंटर भी इस दायरे से बाहर नहीं। दूसरी वजह यह है कि कम बुलंदी पर उड़ने वाले क्रूज मिसाइल और 9 मेक की रफ्तार वाले हाइपरसोनिक मिसाइल रीडार नेटवर्क को बाईपास कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय डिफेंस सिस्टम्स जैसे S-400 सिर्फ लॉन्च की आवाज़ सुनेंगे, रोक नहीं पाएंगे। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान अब रिवायती हथियारों से भी स्ट्रेटेजिक असर डाल सकता है। न्यूक्लियर दहलीज उबूर किए बगैर भारत के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की सलाहियत रखता है। पावर ग्रिड, रेलवे हब्स, एयर बेस और मवासलाती मराकज़ सब एक लम्हे में मफलूज हो सकते हैं। तसव्वुर कीजिए, भारत का पहला मिसाइल हवा में निकलता है और अगले ही लम्हे पाकिस्तान के दर्जनों मिसाइल आसमान को चीरते हुए निकल पड़ते हैं। ये वॉर किसी एक हदफ पर नहीं होंगे, बल्कि पूरे भारत में फैली फौजी तनसीबात पर एक साथ मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई, पठानकोट, जोधपुर, अमृतसर, नागपुर, हर वो बेस, हर वो रनवे, हर वो कमांड सेंटर जिससे भारतीय फौज अपनी जंग चलाने की कोशिश करेगी, चंद मिनट में मिट्टी का ढेर हो जाएगा। भारत को अब हर वक्त ये खदशा रहेगा कि जिस रनवे से उसके तैयारे उड़ने वाले हैं वो अगले 2 मिनट में मौजूद भी रहेगा या नहीं। दिल्ली, मुंबई या जोधपुर का कमांड एंड कंट्रोल कमरा अगले लम्हे ऑनलाइन रहेगा या नहीं। और सबसे बढ़कर, क्या पाकिस्तान ने अभी मिसाइल लॉन्च किया है या नहीं। यही वो नफसियाती जंग है जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड रिवायती जंग से पहले ही जीत सकती है। और सबसे अहम बात, भारत के पास जवाब देने का वक्त नहीं होगा। पहला मिसाइल डिटेक्ट होने के बाद सिर्फ 90 से 120 सेकंड में सब कुछ बदल जाएगा। इतनी मोहलत में न कमांड मुंतकिल हो सकती है, न फैसले, न फौज हरकत कर सकती है। इसमें चीनी टेक्नोलॉजी का अमल दखल खुला राज है। बीजिंग से सैटेलाइट इंटेलिजेंस, मिसाइल गाइडेंस में मसनूई ज़हानत की सपोर्ट और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की डिज़ाइनिंग, ये सब भारत के लिए स्ट्रेटेजिक सरप्राइज को कई गुना बढ़ा देते हैं। भारत के फौजी मंसूबा साजों को अब ये समझ लेना होगा कि अगली बार अगर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का सोचा तो ये खेल फिल्मी मकालिमों और स्लो मोशन एक्शन का नहीं होगा। ये खेल वो होगा जिसमें पहला वार आखिरी पैगाम देगा। पाकिस्तान ने ये फोर्स इसलिए बनाई है कि जंग ना हो, लेकिन अगर जंग भारत ने मुसल्लत की तो तारीख गवाह होगी कि रद्द अमल किसको कहते हैं। At the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy.
Alhamdulillah. ये है पाकिस्तान की आर्मी, रॉकेट फोर्स कमांड। वो कुव्वत जो खामोशी से तैयार है और जिसका हर वार फैसला कुन होगा। हमारी पॉलिसी साफ है, हम कभी पहल नहीं करते, लेकिन अगर दुश्मन पहल करे तो फिर वक्त उसके पास नहीं होगा, सिर्फ अंजाम होगा। It clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. Pakistan Zindabad, अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब ऐसा होगा कि तारीख भी दोहराने से डरेगी। ये है पाकिस्तान, ये है आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। लम्हों में फैसला, पलकों में वार। आप सुन रहे थे मिस्क ओरिजिनल, जहां सच्चाई छुपती नहीं बल्कि हकीकत बनकर सामने आती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सच आप तक पहुंचता रहे।